یہ قلب مسلم کے اطمینان کے لیے، مسلمانوں کے اطمینان کے لیے، ورنہ ناہنجاروں کو چھوڑیے، ہاتھی چلتا ہے تو کتے کے بھوکنے کی جو ہے عادت تو زمانے سے رہی ہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے۔ ہاں لیکن قوم مسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، ان کے تعلقات کیسے تھے، اور ایک عام مسلمان بیک وقت 4 بیویاں مشروط طور پر اگر عدل اور انصاف کرتا ہے تو اسے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کون سے وجوہات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے عقد میں 11 ازواج مطہرات 11 بیویاں تھیں، اور یہ جو حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 کراس کر چکی تھی، کسی نے 53 لکھا ہے، پھر کے تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ 50 کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھیں پہلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا تھا، تمام محدثین اور تمام محققین اس بات پر متفق ہے کہ یہ روایت قطعی نہیں ہے، یہ روایت قطعی نہیں ہے۔ بعض علماء اور بعض بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا ہے تو اس وقت ان کی عمر 6 سال نہیں تھی، رخصتی کے وقت یہ جو 9 سال کا جو پروپیگنڈا ہے، کہتے ہیں بعض محدثین اور علماء یہ مستشرقین کی اور دشمنان دین اور دشمنان رسول کی سازشیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بدائی ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، اس وقت آپ کی عمر مبارک پر اختلاف روایت 18 یا 19 برس تھی۔ کتنی؟ 18 یا 19 برس تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے اپنے نبی کی تاریخ جو ہے سے واقف نہیں ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم مطالعہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بچا کچا تھوڑا سا وقت ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا، ہم نے ٹھان ہی کیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہمیں دے گا وہی ہم لیں گے۔ اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ لے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، محقق ہے کہ نہیں، تو یہ ایک غلط پہلو ہے۔ اس تمہید کو پہلے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر میں اگلے جمعہ کو بات کروں گا کہ وہ روایتیں کیا ہے، محدثین نے وہ کون سی روایتیں ہیں جن کی بنا پر کہا ہے، اور یہ روایت کہ 6 سال کی عمر میں بخاری شریف میں دونوں روایتیں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر میں اگلی جو ہے جمعہ کو جو ہے میں بات کروں گا۔ اس وقت مان کے چلتے کہ چلیے مان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں آپ سے نکاح فرمایا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی بدائی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مستشرقین نے، دشمنان دین اور دشمنان اسلام نے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا جو تجزیہ کیا ہے، شادیوں کے اوپر جو تنقید کی ہے، اس تنقید کرنے سے پہلے 2 چیزیں انہیں سمجھنی چاہیے تھی۔ پہلے کہ جس ذات کے اوپر وہ اعتراض کر رہی ہیں، جس رسول کے بارے میں، جس محمد کے بارے میں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بیویاں بیک وقت اپنے کئی ازواج کو اپنے بیک وقت نکاح میں رکھا تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ سے 6 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تھا، یہ اعتراض کرنے سے پہلے انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جس ذات کے بارے میں ہم اعتراض کر رہی ہیں وہ ہندوستان یا دیگر کسی ملک کا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس ذات کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبی ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سامنے رکھ کر اور آپ کے مقام رسالت کو سامنے رکھ کر اگر اس تناظر میں سرکار کی ازواجی زندگی کا کوئی مطالعہ کرے گا تو اس سے مسئلے کو سمجھنے میں تکلف نہیں ہوگا، مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ
नबी और होता है, उम्मती और होता है। नबी के अहकामात और होते हैं, नबी उम्मती के अहकामात और होते हैं। हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, उन पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज है, उन पर सलातुल दुहा भी फर्ज है, उन पर नमाज चाश्त भी फर्ज है। हम पर मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक करना फर्ज है। मुअज़्ज़ज़ सामने आप पहले ये समझे कि अल्लाह जिसे रिसालत का मकाम अता फरमाता है, नबूवत का मकाम अता फरमाता है, दुनिया में अपनी तौहीद का डंका बजाने के लिए, अपनी रुबूबियत का ऐलान करने के लिए भेजता है। और ऐसे नहीं भेजता है, अल्लाह की तरफ से उन्हें एक मकसद दिया जाता है, और वो मकसद क्या होता है? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब तुम्हें जो कुछ अहकामात अता किए जा रहे हैं, मेरे बंदों तक वो तमाम अहकामात पहुंचा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपकी आमद का मकसद तबलीग है, अल्लाह की मारिफत, क्या अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है। हराम और हलाल की तमीज बताते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज बताते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जो जिसका जितना बड़ा मकाम होता है, उसकी आजमाइश भी उतनी होती है। और साथ ही कि अल्लाह की तरफ से नबियों के लिए बाज उम्मतियों की बनिस्बत बाज अहकामात अलहदा हो जाते हैं। अगर हम सो जाए तो हमारा वजू टूट जाए, आम मुसलमान सो जाए तो उसका वजू टूट जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सो जाए, चाहे 1 घंटा आप सो जाए या 2 घंटा आप आराम करें, उनका वजू नहीं टूटता है। इसलिए आका फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल जागते रहता है। अगर मुस्तफा सो जाए तो मेराज मनामी है, और अगर जाग जाए और गुफ्तगू करे तो अल्लाह से हम कलामी है, अल्लाह से कलामी है। नबूवत और रिसालत के मकाम को पहले समझना जरूरी है। अब ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की हैं, की 4 मकसद थे। कितने मकसद? कुरान और हदीस में जो मकासद बयान किए गए, मैं कुरान और हदीस के हवाले से बात कर रहा हूं। 4 मकासद। पहला मकसद तालीमी मकसद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अज़वाज मुतहरात से 11 अज़वाज मुतहरात मुसलमानों की माएं के बाद दीगरे जो निकाह फरमाए हैं, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी तबीयत को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, वमा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिन अल्लाह तआला, मैंने जब भी निकाह किया है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह फरमाया है। अल्लाह ने वही नाज़िल की है, मोहम्मद निकाह कर ले। जब मैंने अपनी बेटियों को किसी के निकाह में दिया है, आका फरमाते हैं उसके लिए भी अल्लाह ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एतराज़ आज का एतराज़ नहीं है, मुस्तशरिकीन यहूदी और नसारी अपनी किताबों में बरसों से लिखते आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा निकाह करना मेरी अपनी तबीयत से नहीं। पहला जो मकसद है, 4 मकासद इंशाअल्लाह 4-5 जुमा इसी पर गुफ्तगू करूंगा। संजीदा मौजूद है, जरा तवज्जो से आप इसे सुने, क्योंकि मुसलमानों में भी इक्का दुक्का कई खबरें सुनने आ रही है कि फला मुसलमान ने माज़अल्लाह गलत ट्वीट किया और गलत जो है मकाम रिसालत को समझा नहीं, मकाम नबूवत को समझा नहीं। माँ बाप ने कुरान और हदीस अगर पढ़ाई होती, माँ बाप ने अगर बच्चों को अपनी औलाद को कुरान और हदीस मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत बताई होती, तो आज हमारा नौजवान यहाँ नहीं पहुंचता। इसलिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की जिंदगी, अहकामात और उसके पस मंजर को भी जाना जाए। दूसरे मज़ाहिब पर मुआवजा कायम किया जा सकता है, किसने कितनी शादियां की है वो किसी पर मख्फी नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में कितनी शादियां की है उन पर एतराज नहीं किया जाता, लेकिन जब भी पलटते हैं तो मजहब इस्लाम को दागदार करने के लिए पलटते हैं। और हमारे पास हमारी मोहब्बत में इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम दीगर अदियान के मानने वाले या जिनकी वो परस्तिश करते हैं उन पर हमला करें। इसलिए मुसलमानों याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम गैरों के देवी देवताओं को बुरा कहोगे तो वो पलट कर अल्लाह और रसूल को गाली देंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कतल में इस्लाम में जायज नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। पहला मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी फरमाई है उसका पहला मकसद है तालीम। तालीमी मकसद के लिए जितने निकाह हुए हैं उनमें से एक अहम मकसद था तालीम। जैसे कि मैं पहले बता चुका, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद
कि पूरी दुनिया में कुरान के दीन को आम किया जाए। अल्लाह की किताब कुरान मजीद की जो तालीम है, जो पैगामात है, उसके अहकामात है, दुनिया में घर घर में उन अहकामात को पहुंचाया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा किराम की जिंदगी का आप जायजा लें। कबो पे सहाबा किराम 1,24,000 सहाबा किराम हुजूर की हयात ज़ाहिर में मौजूद है, और वो तमामी सहाबा किराम घर के बाहर दीन के अहकामात फैला रहे हैं। कहीं हजरत अबू बकर तबलीग कर रहे हैं, कहीं हजरत उमर तबलीग करके लोगों को मसाइल समझा रहे हैं। अगर हजरत अबू बकर से कभी मसला बताने में अगर हजरत अबू बकर मौजूद नहीं तो हजरत उमर समझा रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहीं अगर कमी रह गई है तो उस मसले की तकमील करने के लिए मौला अली आगे बढ़ जाते हैं। घर के बाहर तबलीग करने के लिए सहाबा किराम की मुक़द्दस फौज तो मौजूद थी। इस्लाम जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो मुसलमान 50-60 नहीं, हजारों की तादाद में हो चुके हैं। तादाद हजार, कई 100,000 जो है मुसलमानों की तादाद हो चुकी है। उसी तरह से औरतें भी आहिस्ता आहिस्ता दाखिल इस्लाम हो रही है, मुसलमान हो रही है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब घर के बाहर तो तबलीग हो रही है, लेकिन औरतों में तबलीग कौन करेगा? आप सोचिए, औरतों में तबलीग कौन करेगा? आज हमारे खानदान की अगर मैं बात करूं तो हमारे खानदान की कई बच्चियां वाया वाया हमारे अहलिया के साथ जो है मसाइल पूछती है कि सैयद साहब से ये मसला पूछना कि औरतों के भी कई ऐसे मसाइल होते हैं। इस्लाम दीन हया है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हयात बेहतर है। अब आप समझे कि एक सगी बेटी अपने सगे बाप से, एक सगी बहन अपने सगे भाई आलिम से खुलकर वो मसला नहीं पूछ सकती। हया माने औरतों की कई मसाइल हैं, हैज़ है, निफास है, ज़चका है, इस्तिहादा है, ये तमाम मसाइल है, वो खुलकर मर्दों से पूछने में हया महसूस करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हमारे नबी भी सरापा क्या है? हया है। तो आप बताएं कि ऐसे हालत में जब रसूल की जिम्मेदारी है कि दीन सिखाएं, दीन लोगों को समझाएं, तो दीन समझाएगा कौन? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही एक हिकमत है कि जिसकी एक बुनियादी हिकमत है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने महबूब को ये हुक्म दिया, और अल्लाह ने हुक्म दिया। किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। हजरत आयशा की पोजीशन क्या थी उस वक्त? हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोजीशन क्या थी उस वक्त? उस पर तो गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले जुमा को करूंगा। ये हजरत आयशा जिंदगी में कभी नाराज नहीं, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनके किरदार कैसे थे। आज ये सोशल मीडिया पे जो है जालिम कुत्ते ढूंढते हैं मादल्लाह रब्बुल आलमीन कि छोटी बच्ची के साथ हुजूर ने, नबियों के इमाम ने, मुसलमानों के पैगंबर ने निकाह किया, कहते हैं ये जुल्म हो गया। मान लेते हैं कि आज सोसाइटी में अगर कोई 50 साल का बूढ़ा अगर 10 साल की बच्ची से शादी करता है तो इसे तो मायूस समझा जाता है और समझा जाएगा, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फैसला करने से पहले ये समझना कि जिस साथ पर तुम उंगली उठा रहे हो ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि याद रखें मुसलमानों, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान एक रास्ता चलते हुए जा रहा है, रास्ता उसे मंजिल बता रहा है, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है, लेकिन एक इंसान वो भी है जब वो चलता है तो रास्ता उसे मंजिल नहीं देता, बल्कि वो जहां से चलेगा और जहां तक जाएगा हिदायत का रास्ता दूसरों को बताते जाएगा। रसूल की साथ यही है कि रसूल जहां कदम रखेंगे वहां हिदायत बन जाएगी। रसूल का गुफ्तार हिदायत है, रसूल का किरदार हिदायत है। रसूल बोले तो शरीयत का कानून बन जाए, रसूल नमाज पढ़े तो शरीयत का कानून बन जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल मामूली इंसान नहीं है, बल्कि दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। औरतों के बहुत सारे मसाइल है भाई, वो मसाइल कौन समझाएगा? और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब पूछा गया, जानते हैं आप जिस बात पर तनकीद की गई है, जिन जालिमों ने तनकीद की है सोशल मीडिया के जरिए, अल्लाह उनको हिदायत दी, उनके दिलों का इत्मीनान नहीं हमारे हाथों में, लेकिन कौम मुस्लिम को समझना और समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप गौर करें कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पूरी जिंदगी में हुजूर के विसाल के बाद 48 साल तक आप जिंदा रही। कितने साल तक? 48 साल। 48 साल में कभी एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी कोई ऐसा जुमला नहीं बता सकता कि हजरत आयशा ने कभी ये कहा हो कि मेरे वालिद, मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे साथ ज़ियादती की है मेरी शादी करा के। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस निस्बत पर हमेशा फख्र करती थी कि अल्लाह का मुझ पर बेपनाह करम है कि अल्लाह ने मुझे नबी की ज़ौजियत अता फरमाया, नबी की बीवी बनाया है।
اور جانتے ہیں حضور کی تعریف تو بہتوں نے کی ہے، لیکن حضرت عائشہ کا یہ جملہ جو ہے نا، صحابہ کرام سے لے کے آج تک میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ کہتے نا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہے چھوٹی عمر کی تھی اور شادی کرا دی، یہ ظلم ہے باذ اللہ رب العالمین، اس جملے کے اوپر آپ غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت ابو طفیل عامر طفیل تک تمام صحابہ کرام نے حضور کی بے پناہ تعریفیں کی کر رہی ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی تعریف میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، آپ اس سے اطمینان کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے کس قدر خوش ہے اور اس نکاح سے کس قدر راضی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی ماں آپ بتائیں کہ کیف کان خلقہ، رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، رسول اللہ کے کردار کیسے تھے، رسول اللہ کا کریکٹر کیسا تھا۔ آج رسول کے کردار پر حملہ کرنے والی یہ ظالم عورتیں کان کھول کر جو ہے مسلمانوں اپنے دلوں میں جو ہے سکینے کو جو ہے ٹھوس لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان خلقہ قرآن، اگر مصطفیٰ کے، اگر محمد عربی کے اخلاق کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ کا قرآن دیکھ لے، یہ ایک قرآن ہے، اور اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات کو آپ دیکھ لیں۔ یہ کون فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ، جن کا نکاح ہوا ان کو اعتراض نہیں، جنہوں نے نکاح کیا ان کو اعتراض نہیں، اور جنہوں نے نکاح کرایا حضرت ابوبکر صدیق، یہ کوئی آن لٹریچر نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ مائنڈیڈ دماغ والے حضرت ابوبکر کا خاندان ہے، لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، یہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 سال کی تھی جو وہ پڑھنا بھی جانتی تھی اور لکھنا بھی جانتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان تمام عورتوں کی عقلیں ایک طرف اور حضرت عائشہ کی عقل ایک طرف، ان کا علم ایک طرف، ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کون ہے دماغ عطا فرمایا تھا، حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اور عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کی تبلیغ کون کرے گا، اس نقطے کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذرا علمی بحث ہے، انشاءاللہ کئی جو ہے طرح سے اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن حضور نے جو شادیاں کی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کی ہے، اور 4 مقصد تھے، ان میں کا پہلا مقصد تعلیمی مقصد، دوسرا تشریعی مقصد، تیسرا معاشرتی مقصد، یہ 3 مقاصد، اور ایک 14 مقصد انشاءاللہ میں مسلسل جو ہے 8-10 جمعہ کی بھی ضرورت پڑی، چونکہ یہ عنوان اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے، غیروں کے لیے نہیں، بس اپنے لوگ اپنے نبی کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے حالات کے تناظر میں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح